खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की अथा मेहरामत सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे बचन हुक्मनामे दे रूप च आपने प्राप्त किते हैं। कुछ समा होर जगत गुरुदेव महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु नानक साहिब जी दे अमृत जीवन प्रसंग निर्मल जीवन कथड़ियाँ गुरु इतिहास विचारना ही गुरु दीदार दी प्राप्ति हो सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु नानक देव जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। सतगुरु जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक प्रेम सहित सरवण करदियां इतना आपने सरवण किया कि भाई बाला ते भाई लाला पन्नू गुरु नानक देव जी की जन्म स्थली रायपोए दी तलवंडी श्री ननकाना साहिब पहुँचे ते गुरु नानक देव जी दे चाचा बाबा लालू जी नूं बेनती की आखिया गुरु नानक जिन्हां नूं खुद सिंघासन बख्श के परिक्रमा करके मत्था टेक के अपनी जोत होण दा महान संदेश जगत नूं दे के गए ने। गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु नानक हैं, उन्होंने सानू भेजा
सानू वो पत्रिका देवो जो गुरु नानक देव जी की सारी जन्म तारीख लिखी हुई है। बाबा लालू आखण लगे मैनू पता नहीं, मेरी उम्र वडेरी है, बहुत सारे कागजात ने पता नहीं कित्थे रखी है, कित्थे पई हुई है। वाकई लंबा समा भी हो गया, 70 साल गुरु नानक शरीर करके रहे। 70-75 साल बाद कोई चीज़ लभनी होवे कितनी औखी है, कितनी कठिन है। पर जिथे चाह उत्थे राह बन जाती है। 5वें दिन पत्रिका मिली, लभद्यां लभद्यां दिन रात एक करके भाई बाला ते भाई लाला पन्नू लैके गुरु अंगद देव जी कोल पहुँचे। उन्होंने सत्कार सहित प्राप्त की ते देखिया अखर संस्कृत लिखे हुए ते फरमाया बई कोई संस्कृत पढ़िया विद्वान होवे ते गुरमुखी भी जानदा होवे, वो सानू इन्हां संस्कृत अखरां तो गुरमुखी विच कर देवे ताकि संगतां लंबे समय तक ये देख सकन, पढ़ सकन। अज जिन्नियां भी तारीखां गुरु नानक देव जी के इतिहास विच उन्हां दे पवित्र आगमन दियां ने, वो सारियां इस मुताबक ने। जो महाराज ने इतिहास नूं सांभण दी बरकत ना वरताई होंदी ते शायद असी अज गुरु नानक देव जी का जन्म का दिन मनाउणा साडे लई मुश्किल हो जाता, क्योंकि साडे विच बड़े ऐसे लोग ने जो कुछ होर दा होर ही करी जाते। ते इहो जिहा ने ते फिर पूरा खौरू पा देना सी, मनना ही नहीं सी ते करन भी नहीं देना सी। हर जगह रौला पैंदा। असी महाराज गुरु अंगद देव जी दे श्री चरण कमलां दा कोटान कोट शुकराना करदे हां, जिन्हां ने महान परोपकार कीता, बख्शिश नाल निवाजिया। ते अज वो इतिहास दियां तारीखां, वो समा, वो घड़ी, वो पल, वो तिथवार सब मौजूद है। महाराज जी ने जद ये गल कीती तां खैरा जट एक उत्थे मौजूद सी। खैरा जट गोत भी है, शायद इन्हां दा नाम ही भाई खैरा कि गोत खैरा सी। उन्होंने श्री गुरु अंगद देव जी को बेनती की, महाराज एक पैड़ा मुखा खतरी सुल्तानपुर वास, एक पैड़ा मुखा नाम का खतरी है, सुल्तानपुर रहिंदा है। अगली कथा सरवण करिए पेशतर गुरु नानक देव जी के चरण चुमदिया होया आखो धन गुरु नानक देव जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के आखो जी धन गुरु नानक देव जी धन गुरु नानक देव जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई अक्षर जानत है वह दो। महिमा इसका नाम सी ते खैरा इसका गोत सी, भाई महिमा खैरा। उसने दसिया महाराज सचे पातशाह पैड़ा मुखा सुल्तानपुर का निवासी, दोवें ही भाषा जानदा, संस्कृत भी ते गुरमुखी भी। हाँ जी, पढ़ लिख है बुलवाइए सो। पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, उसनू बुलवा लेना चाहिए है। श्री अंगद कह तुम ही जावो। श्री गुरु अंगद देव महाराज जिया ने फरमाया, आख्या फिर ऐ महिमा खैरा
ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਰ ਸਤਕਾਰ ਤੁਰਤ ਲੈ ਆਵੈ, ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਰਤ ਲੈ ਆਵੋ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਝਟਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਿਮਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਾਹੀਂ ਆਵਾਸ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਜੋ ਖਹਿਰਾ ਗੋਤ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਨਿਓ ਜਸ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾਮਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਝਟਪਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਦੀਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਿਓ ਜਸਪਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਦੀਨੀ। ਆ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪੜੋ ਪਤਰ ਕਾ ਰਸ, ਪੜੋ ਪਤਰ ਕਾ ਸੁਖ ਪਰਦ ਚੀਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰ ਮੈਂ ਲੈ ਪਤਰ ਕਾ ਬਾਚੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਚਲੂ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਪਰ ਨਾਚੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਵ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀਏ ਇਹ ਅੱਖਰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੀਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਨੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਹੈ। 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ, 8 ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ।
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਗਰ ਲੀਨ ਮੰਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੋ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਮੰਗਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਭੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਆਸਣ ਡਾਰੇ ਅਸੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਆਨ ਸੁਨੈ ਤੈ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਹੈ ਤਤਵੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਔਰ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੋਹ ਆਦ ਜੋ ਧਾਇਤ ਜੇਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਜੋ ਸਿਸ ਬੈਸਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿਸੂ ਬੈਸ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਇਓ ਪਰਮ ਬਿਰਧਨ ਤਨ ਜੈਸਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਸਾਲ ਤੁੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਮਾਲ। ਵੱਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ ਤੇ ਆਏ। ਅਰਦਾਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਥਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਖਟਪਤ ਸਾਹੀ ਰਹਿਓ ਹਦੂਰਾ। 6 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਪੁੰਨ ਸੇਵ ਮੈਂ ਬਚਨਨ ਪੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰੋ ਸਰੋਤਾ ਬੈਸਿਓ ਮਤ ਧੀਰਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਨਨ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਪਵ ਪੀਰਾ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਤੇਜਭਾਨ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵੇ ਜਿਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਕੰਦਨ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ ਜਿਨ ਪਸਚਾਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ। ਸੁਨਤ ਪਏ ਸੋ ਕਥਾ ਸੁਹਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਭਾਦਾਇਕ ਕਥਾ, ਵਡਿਆਈ ਭਰਪੂਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲਬਰੇਜ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀਵੀ ਸਰੋਤੇ ਹਨ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਿਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਭਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਰੁਚਰ ਸਵਾਰੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰੋ ਜੁਲ ਕਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖਿਏ ਕੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ
महाराज इसनूं परमहंस कह के बुलाते रहे। ये गुरु स्वरूप आत्मावां ने, गुरु विच भेद हिरदे ने, इन्हां च ते गुरु च फर्क कोई नहीं। ये भी महाराज जी की कथा सुन रहे हैं भाई पारो जी। परमहंस को जास विवेकु, जिहदी सुमत महाराज ने इतनी बख्शी हुई है कि परमहंस है। परमहंस कह के दी पछाण है, भाव उन्हां दी अल ही पई हुई है, उन्होंने सारे परमहंस कहते। एक दिन भाई जीवा जी ने महाराज से सवाल भी किया कि सच्चे पातशाह इसनूं आप परमहंस कहते हो? महाराज कहन लगे हाँ आउणगे ते दस देवांगे। जैसे मत्था टेकिया भाई पारो जी ने ते श्री गुरु अंगद देव महाराज ने फरमाया, आख्या भाई पारो साडा मन करदा गुरगद्दी तुहानूं दे देईए। भाई पारो जी दे नेत्रां विच मोटे मोटे आंसू आ गए, चरनां नूं आंसुआं नाल धो दिता ते साहिब जी ने बड़े प्रेम भरिया हथ पिठ ते फेरिया ते आख्या, पारो इहदे च रोण वाली किहड़ी गल है? ते उसने जो बचन आखे ना, ऐसा कोई महान तत्ववेता, कोई परमहंस बुद्धि वाला ही कह सकता, नहीं तो दुनिया च ते माड़ी मोटी किसी मुहल्ले के गुरुद्वारे की मैंबरी मिलनी होवे ते उहदे लई बंदा अड्डी चेटी का जोर ला दिंदा। कई वहम, कई झूठ, तूफान, साजिशां, कई कुछ करदा। महाराज सच्चे पातशाह ने जद ये कहा भी तिन्हां लोकां दा सिंघासन तैनूं दिंदे आ ते रोण लग पिया। महाराज ने बच्चों की तरह इसनूं चुप कराया ते आखण लगे फिर की है जे गुरता गद्दी देवीए। ते हाथ जोड़ के आखण लगा, नहीं महाराज गुरु गादी सतगुरै सुहावै, मोको सिखी ही बन आवे। महाराज सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते आप ही बिराजे, सोहणे लगदे हो, आप बिराजो। जे त्रुठे हो मेहर दे घर विच आए हो तो मैनू सिक्खी दी दात दे दिओ। कितना वड्डा ब्रह्म ज्ञानी ये परमहंस बिरती दा सिख है। महाराज एवें नहीं इसनूं निवास दे, ये भी महाराज जी दे चरनां विच बैठ के गुरु नानक दी कथा सुनदा है। तजन असारं सार गृहस्थी, तजन सारंग सार ग्रहिती, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਸਾਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਤਤ ਸਾਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਤਸਾਰ ਵਸਤੂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਨ ਅਸਾਰੰ ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਤੀ, ਪੈ ਅਪ ਕੀ ਜਿਉ ਹੰਸਨ ਰੀਤੀ। ਪੈ ਅਪ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। इस तरह असार वस्तु का भाई पारो जी त्याग कर देंदे ने, सार वस्तु ग्रहण करते हैं। सैन सरस एक तिंगा नाई, बहुत सैन नाई वर्गा, सैन नाई बुतकारी आ, वो घर घर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गणिया। सैन की तरह भगत सैन की तरह एक धिंगा नाम का नाई परिवार विचों भी महाराज का सिख है। साध संगत इन्हां अखौती नीवियां जातां वालियां नूं दुनिया का कोई पैगंबर कोई अवतार सन्मान नहीं दे सकिया, इन्हां नूं सन्मान जगत गुरु नानक ने दे के निवाजिया। मरदाना जी नूं लोकी डोम कहंदे सन, बई नीवी जात दे ने, ते गुरु नानक ने गल नाल ला के कहा, नहीं मेरा भाई है मरदाना, मेरा भरा है मरदाना, अपने बराबर का मान दिता।
ਇਹ ਅਖੌਤੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਵਰਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਸੈਨ ਸਰਸ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਧਿੰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ ਸਿੱਪੀ ਕੀ ਰੀਤ ਕਮਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੌਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਨਾਮ ਗਿਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਧਿੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਸ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਨੇਮੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਆਦਕ ਸੇਵਕ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਏ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਨੇਮੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੈਮਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਮਨੁਜ ਆਵੈ ਕਰਹਿ ਤੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਹਿ ਕਥਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਬਾਲਾ ਕਰਤ ਉਚਾਰ ਮੁਖ ਪੈੜੇ ਲਿਖੀ ਸੁਧਾਰ। ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਿਰਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਸਮਰਪਿਤ ਆਤਮਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਸੇਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਲਿਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਖਵਾਈ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜਗ ਕੀ ਕਾਜ ਉਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲਿਖਵਾਈ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜਗ ਕੇ ਕਾਜ ਉਧਾਰ। ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨ ਵਰਣਨ ਕਰਤ ਕਵੀ ਛੰਦ ਚਪਈ ਬੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸੁਨ ਵਰਣਨ ਕਰਤ ਕਵੀ, ਇਸੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਵੀ ਜਨ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਚੌਪਈ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਹੈ, ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਵ ਕਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਛੰਦ, ਸੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੰਦ, ਚੌਪਈ, ਬੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਲਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਨ ਕਰ ਮੁਖ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਵਿਤ
ਕੋ ਕਵੀ ਉਪਮਾ ਸੁਦੀਤ ਪਾਰ ਜਾਤ ਪਗ। ਕੋਈ ਕਵੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਜਾਤ ਵਰਗੇ। ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਮਧੇਨ ਪਾਰਜਾਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਭ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਆਸਾਵਾਂ ਇੱਛਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਧੇਨ ਪਾਰਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁੱਖ। ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਜਾਤ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਪਗ ਕਮਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਮਲ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨ ਚਿੰਤਨ ਗਤ ਦਾਨ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨਾ ਚਿਤਨ ਗਤ ਦਾਨ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਾਰਜਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਾਰਜਾਤ ਨਾ ਚਿਤਨ ਗਤ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਮਲ ਕਮਲ ਨੈਣ ਬਿਖੇ ਮੁਖ ਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਮਲ ਦਾ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈ ਤੋ ਸਹਿ ਚੇਤ ਦੇਤ ਕਾਮਨਾ ਭਗਤ ਨਿਜ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਸੁਰ ਔਰ ਰਜਨੀ ਮੈਂ 100 ਤੁਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਖੇ ਪਦ ਆਦਰ ਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਮਲ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਮਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਜਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਪਗ ਪਗ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨ ਕਮਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਪਾਰਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਧੇਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਮਣੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਰ ਤੁਮ ਵੀ ਕਟਕੀਨ ਕੁਪੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਤੁੰਬਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੁਪੀਨ ਲੰਗੋਟੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਰ ਵਿੱਚ। ਤਨ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਸਤਲੀਨਾ। ਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕੁੱਲਾ ਆਦਿਕ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਕੁਲੈ ਸੀਸ ਪਗ ਧਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਬਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਨ। ਸਮਸ ਸਵੇਤ ਦੀ ਰਗ ਇੱਕ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦਾੜਾ।
ਪੂਰਨ ਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ, ਇਕਸਾਰ ਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਧਿਆਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਵਿਧਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, पूर्ण सत्कार नाल। विधि सत्कार है, जितना सत्कार हो जाए उतना ही थोड़ा। इस तरह सत्कार नाल महाराज जी दे चरण कमलां दा ध्यान करते हैं। बाला वर्णन करनन लगबार, बाला वर्णन करन लगा बर। सतगुरु पातशाह जी दी महान कथा, पवित्र कथा भाई साहब भाई बाला जी श्रेष्ठ कथा ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਸਮੁਖ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਧਾਸਰ, ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੁਰ ਬਾਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲ ਯੁਗ ਪਾਏ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਜੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਅਘਯੋਘੇ ਅਪਰਘੋਰਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਹੀ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਦ ਦੁਕਾਲ ਹੋਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਦੁਕਾਲ ਕਾਲ ਆਦਿਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਤਪਾਤ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਲੇਛ ਰਾਜ ਬਖਿਆਤਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲ ਸਹਿਤ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਥ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜਤ ਅਪਾਰਾ, ਮੁਸਲਮ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਲ ਮੈਂ ਮਤਹੀਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਲਮਲ ਮਈ ਤੇ ਮਤਹੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੋ ਗਰੀਬ ਕੋ ਹਤੈ ਕੁਸਾਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਿਆਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੇ ਕਾਲੈ ਕੀਨ ਕੁਚਾਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਚਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਵਰਤ ਪਏ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਲੀਨ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਘੋਰ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਤੜਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਸੁਭ ਕਰਮ ਖੋਸ ਖਲ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖੋਹ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਲਪ ਬੇਸਿਆਗਾਮੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਪਟ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਹਨ। ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਹਿ ਮਨ ਬਾਮੀ, ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਘੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਾਪੁਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਓ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।